According to ICMA London, the marginal costing is assignment of the marginal cost by differentiate between the fixed cost and variable cost and of the effect on profit of changes in the value and type of output. Our marginal cost of the marginal costing is assignment of marginal cost by differentiate between the fixed cost and variable cost. The fixed cost and variable cost fixed cost will be fixed in nature. There is no side effect. Any one of the output increase or decrease the output. There is no changes up to capacity level. The capacity level as our target and the 100% level. Our 100% level fixed cost fixed cost will be fixed in the nature. There is no increase or decrease. But variable cost will be increase or decrease. One or more unit will be increase or decrease. The variable cost will be changes. Good. In fixed cost, fixed cost will be fixed in the nature. ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ will be changes one or more unit will be increase or decrease the variable cost will be increase apart variable cost per unit will be constant variable cost per unit ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So variable cost per unit constant agate variable so you can say expenses of cost area one or more unit increase ಮಾಡಿ ಅಥವಾ decrease ಮಾಡಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು variable cost ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ marginal cost ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅದು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾದ್ರೆ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ profit of a changes in the value means in sales value monthly in fixed cost ಮತ್ತು variable cost sales ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ the marginal costing is a new techniques in the field of a cost accounting. The marginal costing is new techniques in the field of cost accounting. The marginal costing is not yet method of costing, but it is a technique of costing again. Good. The marginal costing is not yet method of costing. The marginal costing is even a technique of costing. In technique of costing and the bandaga, scientists say, now method of costing and the bandaga, how do method of costing and the bandaga, job costing is it. Contract costing ಇದೆ process costing ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇವನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಏಮ್ ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ enabling into the measures of a profitability of the undertakings by considering the behavior of cost. ಇಲ್ಲಿ so in case ನೋಡಿ on the other hand it is a special technique which presents the management with the information ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ it is a measures to the profitability of the undertakings by so in case considering the behavior of cost and ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ behavior of the cost ಅಂದ್ರೆ what are the information is given to the investment. So marginal costing refer to the or inform to the management ಅಂತ ಬಂದಾಗ so any one of the undertakings some product will be manufactured or produced as well manufacturing produced or purchased or by ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾವೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so in case the marginal cost will be informed to the management, the product will be manufacturing or not. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ actually ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ the marginal costing is also known as a direct costing or a variable costing. In UK it is called the marginal costing. ಇಲ್ಲಿ marginal costing ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಬಹುದು, ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಬಹುದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 50% ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, 50% ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ 100% ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಏನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಕೆಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಕಿಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ
how to find out or how to calculate the profit ಅಂತ ಬಂದಾಗ contribution minus fixed cost ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಸ್ಪೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, so one or more unit will be increase or decrease, the marginal cost will be increases or decreases. Cost per unit will be constant ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ according to ICMA number define the marginal cost. Marginal cost is the amount of any given volume of a output which engage the cost or a charge the volume of output is increased or decreased by 1 unit ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ನೀನು 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತಿಗೆ ಒಂದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಒಂದು 40,000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೆಂಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವು ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡು ಬಿಡು ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ 40,000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಒಂದು 4,000 ಅಂತ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 4,000, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 4,000 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 200 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 4,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಮಂತ್ಗೆ ಒಂದು 4,000 into rate of rupees 4,000. So how much manufacturing? 200 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 200 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ 8 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ how much units 200 sets, 200 sets amount of rupees 4,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು 140,000 rupees. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕೇಸ್ಗೆ 140,000, ಸೊ ಇನ್ಕೇಸ್ಗೆ ಒಂದು 3,000 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕೇವಲ ನಾವು 200 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ 200 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ 4,000 rupees ಬೀಳುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಅದು 40,000ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ನೀನು 300 ತನಕನೂ ಅದು 40,000ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದು
40,000ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ will be 1 or more unit will be increase or decrease. So in the marginal RA, so in case variable cost will be increases or decreases. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 200 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ 201 ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು rupees 4,000 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ in this way 8 lakh 4,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 8 lakh 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. 8 lakh 4,000 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 8 lakh 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 7,96,000 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. 1 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು 4,000 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4,000 rupees ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 4,000ನೇ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೇ 4,000. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ will be fixed in the nature, there is no changes up to one of the capacity or levels ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 300 ಸೆಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆ 300 ಸೆಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ 40,000ನೇ. 300 ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 200 ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 201 ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 250 ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್, amount will be constant, cost per unit will be changes in the fixed cost. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಏನಾದ್ರು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. It may be also be defined as the excess of the selling price over variable cost per unit. It contributes towards the fixed cost plus profit ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So ಹಾಗಾಗಿ the contribution is a fixed cost will be so in case pay profit. If the fixed cost is more than the
contribution, it is called losses ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ contribution less fixed cost will be profit. ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ ನಾವು ಸೊ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Some of the important information are in data to the management. The management will be decided. So some of the product will be manufactured or made outside the field. So here is some important advantages for management. Now contribution is so how to calculate the contribution. How to calculate the contribution? Contribution is equal to sales minus variable cost. How to calculate the contribution? How to calculate the how to calculate the contribution? How to calculate the contribution? So many formula will be applied. Calculate the contribution. So contribution is equal to sales minus variable cost. Sales minus variable cost. Sales minus variable cost. How to calculate the contribution ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So sales will be given, the variable cost will be given. So you have to find out the contribution, sales minus variable cost. Second one is contribution. Contribution is equal to fixed cost plus profit. Fixed cost plus profit. Fixed cost plus profit. Fixed cost plus profit. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ S minus V is equal to F plus P. Sorry. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ S minus V is equal to F plus P. ಅಂದ್ರೆ sales minus variable cost equal to the fixed cost plus profit. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sales minus variable cost equal to contribution ಆಯ್ತು. Contribution is equal to fixed cost plus profit. ಅಂದ್ರೆ sales minus variable cost equal to the fixed cost plus profit ಗೆ contribution ಆಗಿರುತ್ತೆ. And how to find out the profit? Profit is equal to how to find out the profit? Sales minus ಈಗ ನಾಳೆ marginal cost statement ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ marginal cost statement ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? Sales minus variable cost is equal to contribution minus fixed cost afterwards we can find out the profit ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? sales minus variable cost ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ sales minus variable cost minus fixed cost ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sales minus variable cost is equal to contribution ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ? contribution is equal to fixed cost plus profit ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕೆಸ್ಪೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕೆಸ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
contribution alva, contribution minus fixed cost is equal to profit and the margin. And how to find out the estimate fixed cost? Fixed cost ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? How to find out the fixed cost? Cost per unit ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? cost per unit into unit. ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ fixed cost sales sales plus ಅಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಸ್ಪೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ variable cost is equal to contribution. The contribution is not given in the problem. How to calculate that variable cost? ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ what are the information is given in the problem? How to calculate the variable cost ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಏನಾಗ್ತೀರಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆವಾಗ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ total cost is given, total cost minus fixed cost is equal to variable cost. So how to find out the income statement total cost? Total cost is equal to variable cost plus fixed cost. ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ